السلام علیکم. میرا نام ہدا ماجد ہے اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کی سیکنڈ چینل فکشن فینسی ناولز پر. عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 54 ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اشال بس کا نام لیتے ہوئے چلایا تھا، میرے سے دور رہنا. اگر تم نے اسے ذرا بھی ضرب پہنچائی تو قسم سے تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تم دفنانے کے لائق بھی نہیں رہو گی. وہ اس کے اندر سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کیا جتلانا چاہتی ہے. وہ اس کی دھمکی خیز نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے چلایا تھا، کوشش بھی مت کرنا میرب کے قریب جانے کی. اف، اتنی تڑپ اس لڑکی کے لیے. کاش اس کا چوتھا حصہ بھی مجھے مل جائے تو قسم سے ساری زندگی آپ کے پیروں کی دھول بن کر رہوں گی. تمہارے حصے میں رومان شاہ کی محبت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی. میری محبت، میرے عشق، میرے وقت، میرے جنون، میرے سکون، سب پر صرف ایک لڑکی کا حق ہے. وہ ہے میری جان شاہ، جس پر فدا ہے رومان شاہ. اس کے آگے نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. تم جیسے ہزاروں بھی آ جائیں تو جان شاہ کا سرور میری نظروں سے نہیں اتر سکتا. دیکھتے ہیں کس کا عشق جیتتا ہے، آپ کا یا میرا. اگر آپ میرب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں. یہ مقابلہ عشق کے جنون کا ہے اور اب بات برابری کی ہے. اگر آپ اس کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، خود کو مٹا سکتے ہیں اور میرے جیسے کسی کی قید میں رہنے کے لیے تیار ہیں صرف اس لڑکی کے لیے، تو میں بھی اپنی آخری حد تک آپ کو پانے کی کوشش کروں گی. پھر جیت اور ہار کا فیصلہ ہوگا. تمہاری حسرتیں تمہارے دل میں رہ جائیں گی. میں تمہیں کبھی تمہاری سازشوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. یہ وعدہ ہے میرا تم سے. میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ خدا تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. رومان شاہ کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی اور اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا. تم چلی جاؤ اشال، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے. اشال کی سانسیں تیز ہو گئی تھی. اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر سوال بے سود تھا. رومان شاہ کے غصے میں بے حد طاقت تھی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کرے. وہ جانتی تھی کہ اب اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اسے خود کو قابو کرتے ہوئے اٹھنا پڑا. اس نے شاہ کو ایک آخری بار دیکھا، پھر دل سے بے چینی کو دباتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گم ہو گئی، جبکہ رومان شاہ کی نظریں اس کے پیچھے چمک رہی تھیں. اشال کے جانے کے بعد رومان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا کمرے کی گوشے میں جا کر کھڑا ہو گیا. اس کی نظریں خلا میں گم تھی، جیسے وہ کہیں دور نظر آنے والی میرب کی صورت کو تلاش کر رہا ہو. اس کی لرزتی ہوئی نگاہیں میرب کو عکس میں دیکھ رہی تھی. اس کا دل میرب کو دور رہتے ہوئے بھی محسوس کر سکتا تھا. اس کی دھڑکنوں میں میرب کے نام کا شور تھا. اپنی جان شاہ کو یاد کرتے ہوئے اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا. دھڑکنیں گواہی دے رہی تھی کہ شاہ آج بھی میرب کا ہے. ہر دھڑکن میں صرف میرب کا نام تھا. وہ اپنی آنکھوں میں جمع ہوئے غم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر کی طرف اسے بے بس کر رہی تھی. اشال کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی. میرب، اس نے سرگوشی کی جیسے یہ لفظ کسی جادو کی طرح اسے تسکین دے سکے. میری جان، تم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو الفاظ میں نہیں سمو سکتا تھا. اس کے دل کا ٹکڑا میرب کی یاد میں بکھر رہا تھا. اس کی آنکھوں میں اشال کے لیے غصہ تھا، لیکن اس غصے میں میرب کے نام کی محبت کی گہرائی بھی چھپی ہوئی تھی. جان شاہ، تمہاری یادیں مجھے ہر پل ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں. تمہارے بغیر رومان شاہ کچھ بھی نہیں ہے. رومان شاہ کے الفاظ میں گہری شدت تھی، جیسے وہ اپنا درد باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ اپنے بچوں کو اور میرب کو پوری شدت سے یاد کر رہا تھا. اس نے اپنی مٹھی بند کی، جیسے اپنی ہمت کو واپس جٹانے کی کوشش کر رہا ہو. رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن وہ غصہ میرب کی طرف نہیں بلکہ اپنی بے بسی پر تھا. جان شاہ، تمہارے بغیر میری دنیا بے رنگ ہو چکی ہے. گہری سانس لیتے ہوئے وہ خود سے ہی بیزار ہو کر غصے کی شدت سے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے جیسے اپنے اندر کی اذیت کو کم کر رہا تھا. رومان شاہ نے گہری سانس لی، اپنے اندر کی طاقت کو جمع کیا. وہ اپنے غصے اور درد کو کنٹرول کر رہا تھا. جان شاہ، میں تمہیں ڈھونڈ لاؤں گا، چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو. میں ایک بار پھر سے ہار گیا. میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا. میں شرمندہ ہوں خود پر. وہ خود میں سوچتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا تھا. انشاءاللہ بہت جلد وہ خوشیاں، وہ لمحے واپس آئیں گے. بہت جلد میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا. وہ دل میں سوچ رہا تھا، میرے اللہ، میری دعا ہے کہ تو میری فیملی کو اس لڑکی کے شر سے محفوظ رکھ جو اپنی راہ بھٹک گئی ہے. اے میرے رب، اس کے دل پر لگے ہوئے کفر کو ختم کر دے اور اسے سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ، یہ راہ بھٹک چکی ہے، اسے اپنی بھلائی کے راستے پر لے آ. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں.
تو میرے کردار کی ایسی حفاظت فرما جیسے یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کی تھی۔ اے میرے اللہ، میں بد کرداری کے راستے پر چل کر تیری بارگاہ میں گناہ گار بندہ نہیں بننا چاہتا۔ مجھے اس لڑکی کے شر سے بچا میرے مالک، جو ہر لمحہ مجھے کمزور کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اے میرے اللہ، میری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اگر تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو ان دعاؤں میں اتنا اثر پیدا کر دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ میں ان دعاؤں کے صدقے اس لڑکی کے شر سے بچ سکوں۔ بے شک نفس اور فتنے میں آ کر انسان بہک جاتا ہے۔ میں بہکنے سے پہلے تجھ سے دعا گو ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اے میرے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میری آنکھوں سے راستہ غائب ہو چکا ہے، میں کہاں جاؤں، کیسے اس لڑکی کے مایا جال سے نکلوں؟ وہ میری فیملی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس ڈر نے میرے قدم باندھ رکھے ہیں۔ میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، تیرے سامنے کھڑا اپنے دکھوں کے لیے تجھ سے دعا گو ہوں کہ تو مجھے سیدھا راستے پر چلا دے۔ اے میرے اللہ، میری آزمائشوں کو ختم کر دے۔ میرے رب، مجھے اپنی آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ رومان شاہ اکیلے میں کھڑا ہو کر کھڑکی کے سامنے اپنے رب سے روبرو ہو کر دعا میں وہ سب کچھ مانگ رہا تھا جو اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ رومان شاہ کی دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بے شک جب راستہ بند ہو جائے تب بھی اس کے پاس خدا کے سامنے جھک کر اپنے دکھ سنانے کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے تو میرے سامنے جھک، میں تیری دعائیں سن رہا ہوں۔ خرم اور بیا اپنے بیٹے زین کے ساتھ گاؤں کے ایک مشہور کھانے کی جگہ پر پہنچے تھے جہاں کلیجی رول اور تندور کی روٹیاں بہت مشہور تھیں۔ یہ جگہ سادہ سی تھی لیکن یہاں کا کھانا کسی بڑے ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ خرم اور بیا اکثر یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابا، کیا آپ نے کلیجی رول آرڈر کیا؟ کب آئے گا؟ زین نے بے صبری سے خرم سے پوچھا۔ بیٹا، تمہیں بتا تو رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا، صبر رکھو۔ یہ تم مجھ سے 10 بار پوچھ چکے ہو، تھوڑا سا ٹائم دو، ابھی ہمارا آرڈر آ جائے گا۔ خرم مسکرا کر اپنے بیٹے کی بےتابی کو صبر کی تاکید کی تھی۔ سائیں، آپ کا بیٹا ہے تو صبر کہاں سے لائے گا؟ جب اس کے ابا میں صبر نہیں ہے تو پھر بیٹے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر فون تو آپ کا ہے۔ بیا نے ہنستے ہوئے خرم کو چھیڑا۔ آپ اپنے بیٹے کو صبر کا درس دیتے ہوئے اچھی نہیں لگتے سائیں۔ بیا دانت نکالتے ہوئے خرم کے کچھ دیر پہلے والے انداز پر اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس بات کا جواب تجھے بعد میں دوں گا۔ خرم نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بیا کو دھمکی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ بیا کچھ اور کہتی کلیجی رول ٹیبل پر آ چکے تھے۔ زین بےتابی سے اپنی کلیجی رولز کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ اتنے گرم کیوں ہیں؟ گرم رولز کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی آواز نکلی اور وہ فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ کر بیزاری سے بولا، کیونکہ یہ چولہے پر بنائے گئے ہیں، بالکل اپنے ابا پر ہی گئے ہیں ہوگے۔ ہر چیز میں جلد بازی اور بےتابی تو تمہارے خون میں ہے۔ بیا ہنستے ہوئے خرم کی بات کا جواب اس بات میں لپیٹ کر دے چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر پھونک مارتے ہوئے زین کے منہ میں ڈال رہی تھی اور نظریں خرم کی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کی بے ساختہ مسکراہٹ پر فدا ہو رہی تھی۔ بیا رانی، بڑی باتیں آ رہی ہیں، یاد رکھنا یہ ساری باتیں تم نے گھر جا کر مجھے سنانی ہے، میں بھولوں گا نہیں۔ خرم شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کلیجی رول سے انصاف کر رہا تھا اور زین تو اپنے کھانے میں پوری طرح سے مصروف تھا، اسے کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو جا کر اماں کے ساتھ سو جاؤں گی، بیا زین کو کھلاتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی۔ جا کر دکھانا، اگر ٹانگیں نہ توڑ دی تو پھر کہنا۔ خرم نے اپنا رول چھوڑ کر اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے دھمکی دی، کیونکہ بیا ایسی ہی تھی، اکثر اسے ستانے کے لیے وہ جا کر آج بھی اس کی اماں کے روم میں سو جاتی تھی اور بیچارہ خرم اس کو کوستا ہوا رات گزارتا تھا۔ تو پھر وعدہ کریں کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ بیا نے شرارت سے خرم کی طرف دیکھا۔ میں نہ کرتا کوئی وعدہ جو میں نبھا نہیں سکتا، ایسا وعدہ مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چپ چاپ کلیجی رول کھا اور دماغ کو صرف یہیں پر رکھ۔ اگر گھر جا کر تم نے پلاننگ کے تحت اماں کے روم میں سونے کے بارے میں سوچا بھی تو دیکھ لینا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ میں سرگوشیوں میں اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایک تو سائیں آپ کا غصہ ہر وقت ناک پر رہتا ہے۔ بیا خرم کے تیوروں کو بدلتا ہوا دیکھ کر بولی تھی، ابھی تو نہیں ہے مجھے غصہ، مگر جو دھمکی دی ہے تم نے، اگر ایسی کوئی حرکت گھر جا کر دکھائی تو پھر تجھے بتاؤں گا کہ غصہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر خود صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھ کر تجھے خود کو شرمانے پر مجبور نہ ہو گئی تو پھر کہنا۔ سائیں چپ کر جائیں، زین سن لے گا۔ خرم بہت مدھم سرگوشی میں بول رہا تھا، مگر بیا نے گھبرا کر خرم کو چپ کرنے کو کہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیٹا سن نہ لے۔ چل پھر اپنے منہ سے بول کہ تو ایسا کچھ نہیں کرے گی، وعدہ کر مجھ سے۔ خرم اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ قسم سے وعدہ کرتی ہوں ایسا ویسا کچھ نہ کروں گی، اور میری اوقات کہاں ہے کہ میں
साईं आपसे कोई पंगा ले सकूं? वो सरगोशियों में आहिस्ता आहिस्ता रोल खाते हुए अपनी बात बोल रही थी, जबकि जैन रोल खाते हुए अपने कानों में हैंडफ्री लगा चुका था। ये सिर्फ खुरम को पता था कि बिया ने नहीं देखा था, इसलिए खुरम इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। ना औकात तो तेरी बड़ी है, ये तू छोड़ दे। तुझे बड़ा मजा आता है मुझे तड़पाने में, मगर आज ऐसी कोई हरकत की तो फिर मुझे भी बहुत मजा आएगा तुम्हें तड़पाने में, और मेरी तड़प तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। साईं प्लीज हम क्या ना थे, वैसे कौन सी कसर छोड़ते हैं, चुपचाप खाना खाएं और मुझे भी खाने दे। आपकी बातों की वजह से मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा। इसकी घबराहट को देखकर खुरम का कहका लगाकर हंसने को दिल चाह रहा था, मगर ये जगह नहीं थी कहका लगाने की, इसलिए वो खामोश हो गया। रायन तब से देख रहा था कि आयत खामोश और चुपचाप बैठी है। आयत क्या हुआ? भाई मुझे टेस्ट याद नहीं है और टीचर ने कहा है कि कल याद करके आना है। परेशान ना हो, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। हम दोनों साथ पढ़ेंगे तो टेस्ट याद हो जाएगा। ठीक है भाई। वो खुश हो गई थी ये सुनकर कि इसका भाई इसकी मदद कर देगा। बेशक इस सब इनसे बहुत प्यार करते थे, मगर अपने बाबा की कमी और माँ की खामोशी को हर वक्त दोनों महसूस करते थे, मगर लबों से वो किसी से भी शिकवा नहीं करते थे। राइम आयत के पास बैठकर उसके सामने मैथ की किताब खोलते हुए से मैथ के सवाल समझाने लगा। राइम पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था, आखिर रमान शाह का बेटा था। खूबियां तो इसमें वाज़ेह नजर आती थी। इसके पढ़ने की सलाहियत बिल्कुल अपने बाबा की जैसी थी। छोटा सा खूबसूरत शहजादा बिल्कुल अपने बाप का अक्स था। पहली नजर में देखकर पहचाना जा सकता था कि वो रुमान शाह का बेटा है। अपनी बहन को पढ़ाते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। आयत की नजर सवालात पर उलझी हुई थी और इसका दिमाग इन मसाइल को हल करने में थोड़ा थका हुआ सा लग रहा था। रायन ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। देखो ये सवाल तुम्हें मुश्किल लग रहा है, मगर अगर हम इसे थोड़ा सा समझकर हल करेंगे तो हम तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वो किताब पर नजर दौड़ाए सवाल का हल आसान अल्फाज में आयत को नरमी से समझा रहा था। इसके अल्फाजों की नरमी बिल्कुल अपने बाबा की जैसी थी, जैसे कभी रमान शाह मिर्हा को प्रोटेक्ट करते हुए हर चीज का हल निकाल कर देता था। आज रायन में भी वही छोटा सा रोमांचा नजर आ रहा था। ये जो हमने पहले किया है बस वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ तुम्हें थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। रायन ने बड़ी समझदारी से इसके सवाल को इसे समझाया था। आयत ने अपने भाई की बात को समझते हुए सर हिलाया, लेकिन वो अभी तक परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ? तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ गई? रायन ने इसकी परेशानी को देखते हुए शरारत से कहा। वो आयत को हंसाना चाहता था। भाई मुझे ये सवाल हल नहीं होगा, आप मुझे हल कर दें, मैं टीचर से कहूंगी कि मैंने खुद किए हैं। आयत ने बड़े आराम से अपनी परेशानी का हल निकाला था। नहीं, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। बाबा कहते थे कि झूठ बोलने वाला अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए थोड़ी मुश्किल होती है, मगर हमेशा मंजिल मिल जाती है। राम ने उंगली उठाकर झूठ बोलने से मना करते हुए अपने बाबा की बात की याद दहानी करवाई थी। बेचारी आयत को तो अपने बाबा के साथ रहने का वक्त ही बहुत कम मिला था। जितना वक्त साथ गुजारा था वो बहुत खूबसूरत था। आयत के दिमाग में रोमांचा का नक्श छुपा हुआ था। भाई क्या बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? आयत ने बड़ी मासूमियत से पूछा। पता नहीं, सब कहते हैं बाबा अल्लाह ताला के पास चले गए और वहां से कोई वापस नहीं आता। रायम ने बहुत उदास होकर ये कहा था। रायम आज भी अपने बाबा को बहुत मिस करता था। उसे आज भी अपने बाबा के साथ हुई वो नोक झोंक याद आती थी जब वो मीरब को लेकर झगड़ा किया करते थे। मीरब ने लंबी खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अपने बच्चों के करीब होते हुए भी कहीं दूर चली गई थी और अपने बाबा को खोकर रायम की दुनिया भी अंधेरों की नजर हो चुकी थी। नाना नानी, मामू और फुप्पो की मोहब्बत मिलकर भी इसकी महरूमी को पूरा नहीं कर पा रही थी। भाई अगर बाबा नहीं आ सकते तो हम इनके पास चले जाते हैं। आयत ने बड़ी मासूमियत से कहा। इसे क्या खबर थी कि इसके भाई की बात का मतलब क्या है, और अभी इन बातों को समझने के लिए बहुत छोटी थी। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं जा सकते इनके पास। फिर भी मैं मामू से पूछूंगा। अभी के लिए तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट दूंगा। राइम छोटी सी उम्र में काफी समझदार लगने लगा था। सच? आयत की आंखें खुशी से चमकने लगी थी। वो चहकते हुए बोली, हाँ जी सच, लेकिन पहले तुम्हें सवाल हल करना होगा। रायम ने उसे चॉकलेट का लालच इसलिए दिया था ताकि इसकी बहन पढ़ाई अच्छे से कर ले। आयत ने गहरी सांस ली और फिर रायम की हिदायत पर अमल करते हुए सवाल को दोबारा हल करने की कोशिश की। इसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन वो भाई की मदद से हल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। रायम इसका हौसला अफजाई कर रहा था। शाबाश, अब थोड़ा और ध्यान से देखो, तुमने ये बहुत अच्छा किया। आयत ने आखिरकार सवाल हल किया और खुश होकर रायम की तरफ देखा। भाई मैंने कर लिया। चलो जी, वेरी गुड। चलें रूम में जाकर
तुम्हें तुम्हारी पसंद की चॉकलेट देता हूँ। इसकी बुक्स को बैग में डालते हुए अपने रूम की जानिब बढ़ गया। इनका ये प्यारा सा मंजर इनकी फुप्पो दूर खड़ी हुई देख रही थी। इसे आज अपने छोटे से भतीजे के अंदर अपने भाई का अक्स नजर आ रहा था। वायद की जगह खुद को और राइम की जगह अपने भाई रोमान शाह को महसूस कर रही थी। बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। भाई कहाँ चले गए हैं आप? भाई आपने क्यों छोड़ दिया हमें? भाई मैं आपको बहुत याद करती हूँ। कहाँ चले गए हैं आप? काश भाई आप हमारे पास होते। भाई सब खुशियां खत्म हो गई हैं। हर तरफ वीरानियों ने डेरे जमा लिए हैं। आप नहीं तो ये जिंदगी बेमकसद लगती है। कभी आकर देखें, आपकी बहन की जिंदगी के हर रंग में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। आपकी मीरब ना जिंदा लोगों में शुमार है, ना मरे हुए लोगों में। आपके बच्चे आपकी मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। ऐ अल्लाह, काश कोई मौजज़ा हो जाए, मेरा भाई एक बार फिर से हमारे बीच हो। वो तड़प कर रोती हुई सिसक कर ये दुआ कर रही थी। इसे क्या पता था ये लम्हा कबूलियत का है। खुदा की बारगाह में ये दुआएं कबूल हो चुकी है। रोमान शाह गहरी नींद में सोया हुआ था जब अचानक तेज रोमांटिक परफ्यूम खुशबू के झोंके ने नींद से बेदार किया था। रूम में मध्यम सी लैंप की रोशनी में फैली हुई थी। इस मध्यम सी रोशनी में वो एक साया देख रहा था जो शिद्दत से इसके करीब झुका हुआ था। इसकी सांसों का तेज दरिया और इसकी मौजूदगी की शिद्दत से रोमान शाह फौरन समझ गया था वो विशाल है। रोमान शाह ने घबरा कर इसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और अपनी नींद की खुमारी से भरी हुई आंखों को मलते हुए बेड से उठकर बैठ गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और आंखों में हैरानी और उलझन वाज़ेह थी। इशाल, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज में बेचैनी और गुस्सा छुपा हुआ था। शाह, आप मुझे इस तरह धुतकार कर खुद से दूर नहीं कर सकते। आज फैसला होकर रहेगा। वो फैसला कुन अंदाज में बोलते हुए पूरे रूम की लाइट्स को ऑन कर चुकी थी। शाह का यूं धुतकार कर झटकना इसके पूरे वजूद में गुस्से की आग लगा चुका था। रूम की लाइट्स ऑन करते हुए ही रूम में दिन का मंजर पैदा हो चुका था। शाह की नजरें इसके लिबास पर जा टकराई थी। वो इस वक्त नींद दराज लिबास में थी जो रोमान शाह के लिए इंतहाई उलझन का बायस बन गया था। रोमान शाह की एक नजर इस पर पड़ी और फौरन इसने खौफ खुदा से नजरें झुका ली। इसका लिबास इतना बेतकल्लुफ था कि वो इस पर नजरें नहीं डालना चाहता था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे खुद को इस सूरत हाल से निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसका दिल तेज धड़क रहा था। इशाल, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज में गुस्सा, हैरानी और परेशानी की झलक थी। वो इस पर नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जिस लिबास को वो देखकर एक मर्द की नजरें शर्मिंदा थी। इशाल ने इस लिबास को बड़े फख्र से जेबतन कर रखा था। मुझे आपके सवाल पर हंसी आ रही है। जैसे आप तो छोटे बच्चे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि इशाल रात के इस पहर इस सजे सवरे रूप में आपके रूम में क्या करने आई है? वो अपने लिबास और हुलिये की तरफ इशारा करते हुए बेबाक अंदाज में बोली थी। इसे न जाने क्यों ये यकीन था कि वो इस लिबास में शाह को अपने शहर में गिरफ्तार करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। नफरत है मुझे तुम्हारे इस बेबाक अंदाज और नफरत है मुझे तुम जैसी औरत से। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी इस बेबाक अंदाज पर। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। रोमान शाह का जैसे जवाब दे रहा था। वो किसी ना महरम औरत को ऐसे लिबास में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जैसे लिबास सामने खड़ी शाल जेबतन किए खड़ी थी। वो अपने लिबास पर बहुत फख्र महसूस कर रही थी। कम से कम इसका बेबाक अंदाज तो यही जाहिर कर रहा था। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत डरा और धमका लिया है आपने, लेकिन आज मैं यहाँ से अपने मकसद को पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगी। इशाल ने ये अल्फाज पूरे एतमाद और जिद से कहे थे। इसका अंदाज पहले से बहुत मुख्तलिफ था। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म और फैसला कुन नजर आ रही थी, जैसे वो पूरी तरह से फैसला करके आई थी कि आज वो रोमान शाह को हासिल करके रहेगी। इशाल, तुम्हें अल्लाह का खौफ आना चाहिए। तुम क्यों खुद को जहन्नुम की आग की मुस्तहिक कर रही हो? जो तुम कर रही हो ये अल्लाह के नजदीक हराम है। रोमान शाह ने सख्त लहजे में कहा। इसकी आंखों में गुस्सा और दुख की झिलमिल थी। वो इस लड़की के शर से बचने के लिए बेड से नीचे उतरकर दूसरी तरफ खड़ा हुआ। एक मजबूत मर्द के कदमों में इस लड़की के शर से डर कर लर्जा पैदा हो रहा था, मगर रोमान शाह के दिल की मजबूती और ईमान का दायरा बेमिसाल था। इस इंसान का ईमान कितना मजबूत था। इसकी मोहब्बत अपनी बीवी के लिए कितनी खालिस थी। वह हर लम्हे में साबित कदम रहने की दुआ कर रहा था, लेकिन अंदर से इस वक्त वो अपने ईमान की पाकिजगी से बिगड़ने से इतना डरा हुआ था जितना वो किसी दुश्मन से भी नहीं डरता था। वो एक चट्टान की तरह मजबूत शख्स जिसे किसी से भी खौफ नहीं आता था, इस वक्त सामने खड़ी औरत से डर रहा था जो इसकी वफा और ईमान के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी, जिसकी नीयत में पूरी तरह से खोट था। इसे गोलियों के सीने पर लगने से इतना खौफ नहीं आया था जितना इस वक्त इस औरत से आ रहा था जो इसकी जिंदगी और ईमान को अपनी नापाक ख्वाहिशों से दागदार करना चाहती थी।
اشال کے قدم جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، خوبصورت شہزادے کی آنکھوں میں خوف کا رنگ گہرا اور نمایاں ہو رہا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور بے چینی تھی، لیکن وہ بظاہر اپنی پوزیشن میں مضبوط کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شاہ، آپ اتنے مضبوط مرد ہو کر ایک عورت سے ڈر رہے ہیں؟ ایک عورت کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کی تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اشال کا لہجہ اتنا عزم اور چیلنجنگ تھا کہ رومان شاہ کے دل کی دھڑکنیں اس کے بے باک انداز کو دیکھ کر تیز ہو گئی تھی۔ اشال کے اندر کی خواہشیں جیسے اب بے قابو ہو کر سطح پر آنے کو تیار تھی۔ وہ ایک قدم اٹھاتی ہوئی آئی، شاہ کے قریب آتی ہوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کو بے قرار تھی۔ اس کے بے باک الفاظوں پر شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ عورت ایک مرد کے لیے سب سے کڑا امتحان ہوتی ہے، پتہ نہیں آج شاہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ جب عورت اپنے مقام سے گرتی ہے تو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، بڑے سے بڑے چٹان جیسے مرد کو بھی اپنی فطرت سے کمزور کر سکتی ہے۔ اشال، پلیز مجھ سے دور رہنا۔ اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر رومان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے دور رہنے کو کہا۔ ایسے نامردوں والی بات مت کریں، یوں گھبرا کر میرے اندر کی پیاس کو اور مت اجاگر کریں۔ اشال نے اپنی بات کو شدت سے کہا، اور اس کے لفظوں میں ایک چیلنج تھا جو رومان شاہ کے اندر کے ہر جذبات کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، مگر اس لمحے میں اس کا ایمان اور کردار ایک کٹہرے میں کھڑے تھے۔ وہ فیصلہ کر رہا تھا کہ کیا وہ اپنی روح کی پاکیزگی کو سامنے کھڑی ناپاک لڑکی کے ارادوں سے بچا سکے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رومان شاہ کو اپنے ایمان کی سچائی اور اشال کی خواہش کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ اس لڑکی کا ہر قدم اس کے لیے ایک نیا امتحان بن کر قریب آ رہا تھا۔ رومان شاہ کے اندر کی طاقت اور کمزوری دونوں اس وقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اشال آج خود کو اس سانچے میں ڈھال کر آئی تھی جہاں پر مضبوط مرد کا ایمان جگمگا جائے۔ آج وہ خود کو ایسی تلوار بنا کر رومان شاہ کے سامنے کھڑی تھی جس سے وہ اس کے ضبط اور صبر اور ایمان کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی، تمام قوتوں کو آزمانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑے اس مرد کے لیے اس سے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے قریب جانا ایک بہت کٹھن کام ہے۔ اس شخص کو پانا آسان نہیں تھا، وہ اس بات سے واقف تھی۔ وہ خود کو تیار کر کے لائی تھی رومان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرب اس کی کمزوری تھی، اسی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس نے رومان شاہ کے ضبط کے آخری پیمانے پر قدم رکھا تھا۔ اس لڑکی کے شر سے اس کی مردانگی کا امتحان ہوگا، بلکہ اس کی روح اور کردار۔ رومان شاہ کی نظریں جیسے اس کی ہر حرکت بڑی مشکل سے جھیل رہی تھی۔ رومان شاہ کے اندر خواب کی لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اپنی انسانیت اور ایمان کو بچا لے گا یا پھر وہ اس لذت اور ہوس کے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا جہاں رومان شاہ کا ضمیر اور خواہشیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اشال آج خود کو اور اس سانچے میں ڈھال کر آئی تھی جہاں مردوں کا ایمان جگمگائے۔ آج میری اداؤں سے، میرے حسن سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہے رومان شاہ، اور اگر آج انکار کیا تو تمہاری میرب کو اس دنیا سے الوداع کر دوں گی۔ اشال یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے بے حد قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا سنہری لباس جو باریک سٹرپ والی بے باک ڈریس میں ڈھلا تھا، اس کے جسم کا ہر جھلک، ہر لائن کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کا وجود رومان شاہ کے سامنے اس طرح اجاگر ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی تمام کمزوریوں کو سامنے لانے کا عزم لیے ہوئی تھی۔ رومان شاہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے قدموں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک کشمکش تھی، وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنے کردار اور عزت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس لمحے میں اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک راستے پر چل پڑے گا جہاں واپسی ممکن نہ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں تذب بذب تھا اور وہ اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں تھا، لیکن وہ ایک مرد تھا اور عورت کی بے باکی، اس کی بے خوفی اور اس کے دل میں چھپی خواہشیں ایک مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس لمحے میں رومان شاہ کے اندر میرب کو کھو دینے کا خوف تھا جو اسے بے حد کمزور کر رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کی لڑائی لڑ رہا تھا، ایک طرف اس کی عزت نفس اور ایمان تھا تو دوسری طرف اس کی انسانیت اور محبت کا جذباتی پہلو تھا جو اسے اپنے ضبط اور کمزور ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، کچھ دیر کے لیے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ رومان شاہ، نظریں اٹھاؤ۔ آج اگر مجھے میرے حصے کا پیار نہ ملا تو میرب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور یہ صرف ایک دھمکی نہیں ہے، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے یہ الفاظ رومان شاہ کے قریب آتے ہوئے انتہائی پر اعتماد انداز میں کہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے مضبوط سینے پر رکھتے ہوئے بھرپور ادا سے کھڑی تھی۔ اس کی آواز میں ایک دھمکی اور خماری کا محلول کھلا ہوا تھا جو رومان شاہ کو اپنی جگہ پر کھڑا جکڑ رہا تھا۔
میرب کو جان سے مارنے کی دھمکی سن کر رومانچا کی آنکھوں میں غصہ اور ضبط کی جھلک تھی۔ اس کی دھڑکنیں غصے کی شدت سے اور بھی تیز ہو چکی تھی۔ رومانچا نظریں اٹھاؤ، میں جانتی ہوں اس وقت تمہیں مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہے، مگر اس وقت تمہیں بھی فیصلہ کرنا ہے۔ آج یا میری خواہشیں پوری کرو یا میرب ختم ہوگی۔ وشال نے اپنی آواز میں گہری شدت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے قدم مزید قریب آ گئے تھے اور وہ رومانچا کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اگر میرا حق مجھے نہ ملا تو میرب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ آج وہ آپ سے تم کہتے ہوئے تہذیب تمیز کی ہر لکیر کو پار کر چکی تھی۔ آج شاید اس نے محبت کو جسموں کا کھیل ہی تسلیم کر لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ رومانچا اس کا نہیں ہو سکتا، تو اس نے آج اپنی بھوک اور پیاس دونوں کو محبت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ رومانچا کی نظریں اس لڑکی کے سامنے شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے رہا تھا، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے ضبط کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ میرب کو مار دینے والی بات کر کے اشال نے شاہ کے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا تھا۔ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا اگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رومانچا کی آواز میں غصہ اور اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی شدت تھی۔ وہ اس کی گردن پر سختی سے ہاتھ رکھے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کیے کھڑا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسی وقت اس لڑکی کی سانسیں بند کر دیتا، مگر میرب اس کی قید میں تھی۔ یہ بات اس سے ہر لمحے کمزور بنا رہی تھی۔ اگر آج میں تمہاری قید میں تمہاری اس غلیظ موجودگی کے نزدیک کھڑا ہوں تو صرف میرب کی محبت اور حفاظت کے لیے۔ رومانچا کا ضبط اور قوت جیسے اس وقت اپنے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اشال کے سامنے کھڑے رہنا، اس کے تسلط کو سہنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو قربان نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے رومانچا، تمہارا یہ عشق، تمہاری محبت نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کرو مجھ سے بھی ایسا عشق کرو، بے شک مجھے عزت مت دو۔ میں نے اپنے دماغ سے نکال دیا ہے کہ تم مجھے کبھی عزت دو گے، مگر تمہیں اور تمہاری مردانگی کو محسوس کرنا اب میرا حق ہے۔ میں تمہارے لیے بہت تڑپی ہوں، تمہیں اب میری تڑپ کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ اس کی بے باکی سے ہنس رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی خوف یا تذبذب نہیں تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر رومانچا کے غصے کو بڑھا رہی ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کی نیت کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے رویے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بس ایک ثابت قدمی تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس لمحے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ وہ رومانچا کے ضبط کو آزمانا چاہتی تھی، اس کی مردانگی کو چیلنج کرنا چاہتی تھی، اور سب کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، رومانچا کو اس حد تک آزمائش میں ڈالنا کہ وہ اپنی تمام حدود پار کر دے۔ میں کبھی وہ نہیں کروں گا جو تم چاہتی ہو، میں تمہارے اس گھٹیا مقصد میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کی گردن پر سختی بڑھاتے جا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، اگر میں اگلے 5 منٹ میں اپنے آدمیوں کو فون نہیں کرتی تو تمہاری میرب ان کے نشانے پر ہوگی۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اشال نے اب آخری داؤ کھیل دیا تھا۔ اب صرف اسے انتظار تھا شاہ کے جواب کا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ پوری طرح سے جانتی تھی کہ شاہ کا جواب کیا ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ شاہ اب اسے انکار نہیں کر سکے گا۔ شاہ کے ہاتھ کی گرفت آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی تھی، اور اشال کی شیطانی مسکراہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے مقصد کی بے حد قریب پہنچ چکی تھی۔ رومانچا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، اور اس کی جان خطرے میں تھی۔ اشال کے چہرے پر فتح کی شیطانی مسکراہٹ گہری ہونے لگی تھی۔ اس کے شیطانی کہکوں کی گونج رومانچا کی سماعتوں میں گونج رہی تھی، مگر اس وقت وہ کمزور تھا، وہ چاہ کر بھی اس کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا۔ رومانچا کا دماغ پوری طرح سے بند ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ اس لڑکی کے شر سے بچ سکے اور اپنی جان کے ساتھ ساتھ جان شاہ کی جان بھی بچا لے۔ ایک وقت آتا ہے جب مرد بھی خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور آج وہ وقت رومانچا پر تھا۔ پر یہ 6 فٹ کا شیر نوجوان ایک لڑکی کے سامنے کمزور ہو کے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اشال کو یقین ہو گیا تھا کہ اب رومانچا پوری طرح سے اس کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اشال اس کی باکردار خوبصورت شہزادے کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے قراری سے اپنے ہر جذبے کو پورا کرنے کی تمنا لیے اس کے لبوں پر لب رکھنے لگی تھی۔ رومانچا خوف خدا سے کانپ رہا تھا۔ رومانچا نے اس کے جذباتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چہرے کو بے اختیار اس کے لبوں کے سامنے ہٹایا تھا۔ اشال کے گناہوں میں لبریز تمنا کو ایک بار پھر پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ چٹان جیسا مضبوط شخص جو فطرتاً شیر جیسی شخصیت کا مالک تھا،
इस वक्त अपने आप को बचाने की हालत में इस तरह घबराया हुआ था कि इसके हलक से थूक भी नहीं उतर रहा था। शाह, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, विशाल ने गुस्से से कहा। इसकी आवाज में बेचैनी और इज़्तिराब साफ नजर आ रहा था। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो चिल्लाते हुए अपने लिबास को खींचते हुए पूरी तरह से खुद को बेआबरू कर रही थी। इसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी का मिला जुला तासुर था। आज हमारे दरमियान का हर पर्दा गिरेगा, वो बेकरारी से कहते हुए रोमान शाह के चेहरे को अपने नर्म हाथों में थाम कर अपनी शिद्दत भरी ख्वाहिश के तहत एक बार फिर से इसके लबों पर झुक रही थी। विशाल के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। रोमांच की कुर्बत का एहसास ही इसे पागल कर रहा था, जैसे हर लम्हा उसकी जिस्मानी हदों को पार कर रहा हो। लेकिन वह इस लम्हे में इतना बेबस था कि इशाल के जज्बातों के सामने वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था। दूसरी जानिब रोमांचा का दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था, मगर इसका दिल खौफ खुदा से कांपते हुए जोरों से धड़क रहा था। इसका दिल अपनी बीवी से बेवफाई करने के खौफ से तेज धड़क रहा था। वह गहरी पेचीदगी में फंस चुका था। विशाल की गर्म सांसें इसकी सांसों के साथ टकराते हुए इसके बेहद करीब आ चुकी थी। रोमांचा को अपना किरदार खतरे में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। आज इसके किरदार की पाकीज़गी खत्म होने जा रही थी। आज इसके लबों को किसी नामहरम का लम्स महसूस होने वाला था। आज इसके बिना बनाए हुए कायदे और कवानीन खत्म होने वाले थे। वो एक ऐसी खाई में गिरा जा रहा था जिससे बाहर निकलना मुमकिन हो रहा था। आज वो हमेशा हमेशा के लिए मीरब के लिए बेवफा हो जाएगा। आज वो खुदा की बारगाह में गुनाहगार होने वाला है। सोच सोच कर इसके दिमाग की नसें उभरने लगी थी। माथे से खौफ खुदा से पसीना आने लगा था। इस लम्हे की कैद इतनी दहशतनाक थी कि रोमांचा ने पूरी हिम्मत जमा करते हुए एक बार फिर से इस लड़की को अपने मकसद में पूरी तरह से नाकाम कर दिया। वो इसे पीछे से धकेलते हुए इससे दूर जा खड़ा हुआ था। इसकी आंखों में नमी थी, मजबूत छाती के अंदर धड़कता हुआ दिल बेकाबू हो रहा था। वो इस लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहा था। सांसें तेज और बेचैनी से भरी हुई थी, जैसे दिल की धड़कन हर लम्हे इसके काबू से बाहर हो रही थी। वो खुद को संभालने की बेहद कोशिश कर रहा था। औरत अगर अपने आप पर आ जाए तो मजबूत से मजबूत मर्द का ईमान खराब कर देती है, मगर वो कोई आम मर्द नहीं था जो खूबसूरत लड़की को देखते ही ईमान को दाव पर लगा देता। बहुत मजबूत था इस इंसान का ईमान। कुछ लोगों के लिए अपने ईमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपने किरदार के लिए हमेशा साबित कदम रहते हैं। रोमांचा का शुमार भी ऐसे लोगों में ही होता है। कैसा प्यारा शख्स था जो अपनी मोहब्बत से बेवफाई करने के बारे में नहीं सोच सकता था। कितनी प्यारी थी इस शख्स की शख्सियत जो अपने रब के खौफ से कांप रहा था, जो इस लम्हे में खुद को बेहद कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था। जो शख्स रोने को अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता हो, इस लम्हे इस लड़की के सामने अपने किरदार के लिए आंसू जब्त कर रहा था। इशाल अपने जज्बात की लहर में पूरी तरह से डूबी हुई थी। रोमांचा की इस हरकत से इशाल शदीद मुतासर हुई थी। गोया इसके अंदर कुछ टूट रहा था। इस वक्त अगर मीरब सच में इसकी कैद में होती तो वो इसे बेदर्दी से खत्म करवा देती, मगर हकीकत ये थी कि अब मीरब को तो इसके पास नहीं थी, तो फिर वो किसको खत्म करवाती। लेकिन रोमांचा पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए इसने अपने फोन पर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि रोमांचा हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहे कि इसका एक फोन इसकी मोहब्बत और इसकी बीवी की जान ले सकता है। अब वो नहीं बचेगी, इसने दांत पीसते हुए कहा। इसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, जैसे वो अपने मंसूबे को मुकम्मल करने लगी थी। वो अपने अंदाज से ये जाहिर करवाना चाहती थी कि अब वो मीरब को खत्म करवा देगी, क्योंकि रोमांचा इसकी बात नहीं मानी थी। नहीं नहीं इशाल, एक बार मेरी बात सुनो। रोमांचा ने इशाल के हाथ से तड़प कर फोन छीनते हुए बेड पर फेंक दिया था। तुम्हारी हरकत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगी। मत करो ऐसा इशाल, अपने जज्बात में इतनी अंधी मत हो जाओ कि तुम्हारे लिए तौबा का रास्ता ही बाकी ना रहे। मेरी तबाही क्या होगी, मैं तो खत्म हो चुकी हूँ। सुल्तान किसी भी वक्त मुझ तक पहुंचकर मुझे खत्म कर देगा, मगर मैंने मरने से पहले तुम्हें पाना चाहती हूँ। इशाल रोमांचा की मजबूत सीने पर हाथ रखते हुए बेताबी और जज्बातों में चूर होकर धक्का देते हुए से बेड पर गिरा चुकी थी। शायद रोमांचा इस अचानक आफात के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरा, मगर फौरन से उठने को था कि इशाल मौका दिए बगैर काली घटा की तरह माने इसके सीने पर गिरते हुए एक बार फिर से अपने मकसद को पाने की जी तोड़ कोशिश करने लगी। रोमांचा के दिलकश आतिशी लबों पर झुकने लगी थी कि वो रोमांचा की कुर्बत के लिए दीवानी सी होती जा रही थी। इससे किसी भी तरह रोमांचा की कुर्बत हासिल करनी थी। वो रोमांचा के लबों को दीवानगी से चूमना चाहती थी। इस हसरत ने इसे पागल कर दिया था कि वो हर हद पार कर जाना चाहती थी। शाह अपनी कोशिशों में लगा था कि इसके
मकसद को नाकाम बना सके, मगर वो अपने जज्बात की शिद्दत में इतनी पागल हो चुकी थी कि रोमांचा के चेहरे को इस जबरदस्ती थामे हुए इसकी गर्दन तक को जख्मी कर चुकी थी। इसके लंबे नाखून रोमांचा की गर्दन पर लकीरें छोड़ते हुए खराशे डाल चुके थे। झपटा झपटी में इशाल का पहले से नामुनासिब लिबास अब और भी ज्यादा बेतकल्लुफ हो चुका था। इसका नरमाहटों भरा वजूद वाज़ेह तौर पर रोमांचा के सामने आ चुका था। ये मंजर इसके लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस बन रहा था। वह हर लम्हा इशाल की बेबसी और घुटन को बढ़ा रही थी। इससे पहले कि वो इसके लबों को पूरी तरह से कैद में लेती, वो मजबूत किरदार का हामिल शख्स एक बार फिर से इसे धकेलकर बेड पर फेंकते हुए उठ खड़ा हुआ था। खुद को बचाने के लिए वो जितनी तेजी से उठकर इससे दूर हुआ था, इतनी ही तेजी से इसका दिल धड़ककर जैसे सीना चीरते हुए बाहर आने को बेकरार था। ऐसे हालात में एक मर्द के लिए कितने मुश्किल और तकलीफदेह होते हैं, ये भी सिर्फ एक बाकिरदार शख्स ही बता सकता है। आज के वक्त में जहाँ पर मर्द अपना ईमान जरा सी खूबसूरती पर ही हार जाते हैं, ऐसे वक्त में इस बाकिरदार शख्स को देखकर दिल गवाही देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार जैसे लोग आज भी मौजूद हैं। इससे पहले कि इशाल गुस्से में आकर कुछ करती, रोमांचा दोनों हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा था। इशाल ने हैरत भरी नजरों से इसे देखा, क्योंकि रोमांचा की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि वो किसी के सामने झुक जाए और हाथ जोड़े। से पहले कि इशाल तैश में आकर कुछ बोलती, रोमांचा नजरें झुकाए दोनों हाथ जोड़े आंखों में नमी लिए खड़ा था। इशाल, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये गुनाह कर सकूं। इसकी आवाज लरज रही थी और वो दिल की गहराइयों से डरा हुआ था। मुझे अपने रब का बहुत खौफ है। ये वो गुनाह है जिसकी माफी नहीं मिल सकती। जिना की माफी नहीं मिलेगी। समझो इस बात को, मेरे अल्लाह के नजदीक ये एक गुनाह है जिसके लिए हमें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। वो खौफ खुदा से नजरें झुकाए हुए था। इसकी बेलिबास वजूद को देखने की हिम्मत इसमें नहीं थी। सिर्फ खुदा का खौफ ही नहीं, इस लड़की से की मोहब्बत भी तुम्हें मेरे करीब नहीं होने देती। रोमांचा इशाल अपनी जगह से चीखते हुए उठकर खड़ी हुई थी। अपने बेतरतीब लिबास को थोड़ा सा सीधा करते हुए वो गहरी सांस लेती हुई बेड से उठ खड़ी हुई थी। हाँ, ये भी सच है कि वो अपनी मीरब से कभी बेवफाई नहीं कर सकता था। शाह, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं इसको खत्म करवा दूं? वो चिल्लाई थी। ओए, अगर तुम्हारे सामने अगर बेबस खड़ा हूं तो इसको मेरी कमजोरी मत समझो। वो दहाड़ा था। इसकी आवाज की थरथराहट से इशाल अपनी जगह पर हिलकर रह गई थी। इशाल, अगर मेरी मीरब को एक खरोच भी आई तो तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें अभी इसको गिन नहीं सकेंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करो रोमांचा, तुम्हारे इश्क में मैं हर हद पार कर सकती हूँ। मुझे डराने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। एक बार फिर से हिम्मत जमा करते हुए वो चिल्लाई थी। अगर तुम्हारे इस 4 दिन के इश्क का ये हाल है कि तुम मेरे लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हो, तो वो एक बार सोच कर देखो कि मेरे और मीरब के इश्क का आलम क्या होगा। इसने एक कदम पीछे हटते हुए मुकम्मल तौर पर इसके सामने झुकते हुए हाथ जोड़े थे। वो दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर नीचे बैठते हुए चेहरा झुकाए हुए था। इसकी आवाज में एक बार फिर से नरमी थी। वो इस गलत राह पर चलती हुई लड़की को राह रास्त पर लाना चाहता था, ताकि इस लड़की के दिल पर लगे हुए कुफर के ताले खुल जाएं। मुझे माफ कर दो, मैं चाहूँ भी तब भी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। अगर तुम चाहती हो मैं खत्म हो जाऊं तो मुझे वो जहर दे दो जो मेरी जिंदगी का खात्मा कर दे, लेकिन मैं ये गुनाह नहीं कर सकूंगा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसका हर लफ्ज हर सच्चाई की गवाही दे रहा था। ऐसा सिर्फ रोमांचा ही तो कर सकता था, जो अपने असूलों से बांधा हुआ था, अपने रब के खौफ से खुद में जकड़ा हुआ था। अपनी मोहब्बत के लिए वो इतना ईमानदार था कि मीरब के सिवा कुर्बत का मतलब इसके नजदीक कुछ भी नहीं था। इशाल इसकी मोहब्बत की शिद्दत को हैरत और गुस्से के साथ देख रही थी। इसके दिल में एक तूफान था, मगर रोमांचा की मुखलिसियत और खौफ ने इसे एक लम्हे के लिए बेबस कर दिया था। इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो कि इसकी खातिर रोमांचा तुम वो हैरत से देखती हुई बोल रही थी। इसकी नजरों में आखिरी हद तक हैरानगी थी। इसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि ये वही रोमांचा है जिसकी शख्सियत से लोग डरते हैं। वो सोचने पर मजबूर थी कि ये वही रोमांचा है जो दुश्मनों के साथ सामने सीना तानकर गोलियां खाने की हिम्मत और जिगरा रखता है। आज इसकी नजरों के सामने एक अलग और नया रोमांचा था, जिसको आज से पहले इसने कभी नहीं देखा था, न जाना था, जिसकी आंखों में कभी आंसू न आते थे, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। वो हमेशा चट्टान की मानंद सीना तानकर खड़ा रहता था। खामोश क्यों? रोमांचा, जवाब दो। तुम इस लड़की की खातिर मेरे जैसी कमजोर लड़की के सामने हाथ जोड़े खड़े हो? रोमांचा की खामोशी को देखकर एक बार फिर हैरत से इसने सवाल किया था। मैं अपने रब से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपने किरदार की गवाही मुझे अपने रब को देनी है। और जहां तक
मीरब से मोहब्बत की बात है तो इसकी मोहब्बत में मैं तुम्हारे सामने हाथ तो क्या तुम्हारे पैरों को भी छू सकता हूँ। इश्क ये नहीं कि इशाल इश्क ये नहीं है इशाल जो तुम मुझसे कर रही हो। इश्क तो रूहों का खेल होता है जहाँ जिस्म की जरूरत नहीं पड़ती। और निहायत आजी से अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए आंसू में रवानी आते हुए घनी पुरकशिश दाढ़ी को भिगोने लगी थी। वो अब भी दोनों हाथ जोड़े हुए घुटनों के बल बैठा था। इशाल आहिस्ता से जमीन पर बैठी और रोमांचा के करीब हो गई। रोमांचा को यूं बेबस और खामोश देखना इसके दिल में जैसे खंजर चला गया था। वो ये नहीं वो शाह नहीं था जिसे वो देखने की आदी थी। वो मजबूत, पुरएतमाद और मुश्किल का सामना करने वाला शाह था। इशाल ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इसे इस कदर कमजोर और आंसुओं से भरी आंखों से देखेगी। वो तो सिर्फ इसकी मोहब्बत की तलबगार थी, इसके करीब रहने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन शाह को यूं टूटा हुआ देखना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। शाह, क्यों मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी? क्यों आप मुझे बार बार खुद पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते हैं? इशाल की आवाज आंसुओं से लरस रही थी। इसके लफ्जों में शिकवा भी था और दिल की गहराइयों से उठने वाली मायूसी भी थी। ना आप मुझे अपनी गुर्बत का हक देते और ना अपनी मोहब्बत का। और ये जो आप कर रहे हैं ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको इस हालत में देखना नहीं चाहती थी। उसने बेख्तियार शाह के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए, जैसे इसके हाथों की गर्मी से ही इसे इसे कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन रोमांचा बदस्तूर नजरें झुकाए बैठा था। इसका सर अपने ही हाथों पर झुका हुआ था और इसके चेहरे पर खौफ खुदा और बेबसी की एक गहरी छाप थी। वो चाहकर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इशाल, हाय इशाल, तो इतने पे भी मर जाती है जब आप अपने खूबसूरत होंठों से मेरा नाम लेते हैं। रोमांचा के इशाल कहने पर इसने ठंडी आह भरते हुए कहा था, तुम मुझे मार दो। रोमांचा की आवाज में दुख और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन इसके अल्फाज के पीछे एक मजबूत इरादा भी था। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा दिल किसी और के नाम पर धड़कता है। मेरी मोहब्बत का जाम इस कदर भरा हुआ है कि इसमें एक कतरे की गुंजाइश नहीं है। वो शख्स किसी को क्या दे सकता है जिसमें खुद का कुछ ना हो? मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत एक छोटा सा लफ्ज है। मेरे जज्बों की शिद्दत के लिए अल्फाज कम है। अगर मैं बयान कर सकता तो तुम्हें बताता कि मीरब मेरे लिए क्या है, मगर अल्फाज की हदें मोहब्बत की गहराई को छू नहीं सकती। मेरे दिल ने मोहब्बत का मतलब सिर्फ मीरब के रूप में समझा है। मेरी वफाएं, मेरी मोहब्बत, सब कुछ मीरब के लिए वक्फ कर चुका हूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ। मैं कोई नाजायज रिश्ता चाहकर भी नहीं बना सकूंगा। गहरी सांस लेते हुए वो अपने दिल की बात बयां करते हुए कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया था। इशाल हैरान नजरों से उसे देखी जा रही थी। मैं कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहता जो हराम हो, जो मेरे रब की नाराजगी का सबब बने। एक बार फिर से इसने अपनी बात शुरू की थी, मगर नजरें अभी तक झुकी हुई अपने हाथों पर मरकूज थी। मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी मेरी बीवी के लिए है। इस बात को समझो, मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ न दे सकूंगा। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे खत्म कर दो। इशाल खामोश बैठी थी। इसके आंसू बेआवाज बह रहे थे और वो रोमांचा की मोहब्बत और इसके ईमान की गहराई को महसूस कर रही थी। इशाल के आंसू देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके दिल पर लगे हुए कुफर के ताले खुल चुके हैं। ईमान इसके दिल पर दस्तक दे रहा था, लेकिन इसके दिल में मौजूद तकलीफ से बेचैन किए हुए थी। शाह, मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत मांगती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत किसी और के लिए मुकद्दस है। इसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो बड़ी मुश्किल से अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही हो। रहमान शाह ने अपने दिल को मजबूत किया और एक लम्हे के लिए ईशान की तरफ देखा। शायद वो ये देखना चाहता था कि इसे शक है या सच में इस लड़की को कुछ एहसास हो रहा है कि वो गलत है। शाह ने फौरन वापस नजर झुकाकर गहरी सांस ली। इशाल की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले से मुख्तलिफ था। शायद वो थोड़ी सी बेहतर थी, जो इसके अंदर आती हुई इसकी आखिरत को संवार दे। तुम्हें एक दिन ये बात जरूर समझ आएगी कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर की जाए। अगर गुनाह को मोहब्बत का नाम देने से वो नेकी में तब्दील नहीं हो जाती। इशाल रोमांचा की आवाज में गहरी हकीकत की झलक थी। ये दुनिया फानी है, चंद दिनों का ठिकाना है। हमने यहाँ से चले जाना है। हमारे गुनाह हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें इसका हिसाब देना होगा। जितना शैतान की शर से हम बच सकते हैं, हमें बचना चाहिए। कुछ तौक़ुफ़ के बाद फिर बोला था। वो बहुत ठहराव के साथ इसे खौफ खुदा से मुतारिफ करवा रहा था। हमें अपनी आखिरत के लिए ऐसे अमाल जमा करने हैं जो हमें और हमारी आखिरत को संवारते। ऐसे अमाल इकट्ठे करने चाहिए जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने रब की रजा पर जिंदगी गुजारना और अपनी नेकियों में इजाफा करना
ہونا چاہیے. جو فیصلے زندگی میں بہت مشکل لگتے ہیں وہ ہماری آخرت کے لیے فائدے مند ثابت ہوتے ہیں. اس کے الفاظ جیسے اشال کے دل کی گہرائیوں تک پہنچے تھے. وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ کی باتیں سچ ہیں، لیکن پھر بھی اس کا دل اس سے کچھ اور چاہتا تھا اور رومان شاہ مانگ رہا تھا. دونوں ہی عشق میں چور تھے. وہ دونوں ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے. شاہ اپنی میرت سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اپنے خدا کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور اشال اپنے دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھی کہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی سامنے بیٹھے شہزادے کو پانے کی تمنا دل میں لیے وہ بے قرار تھی. اس کی آوارہ گمراہ دل اب بھی اسے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اسے شاہ کی غربت کو محسوس کرنا ہے. دونوں کی محبت میں فرق صرف اتنا تھا کہ رومان شاہ حق تھا اور اشال باطل. وہ حق پر رہ کر اپنی محبت پر فخر کر سکتا تھا اور اشال گمراہی پر چلتے ہوئے خود کو تباہ کر رہی تھی. شاہ میں سب کچھ سمجھ رہی ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تو یہ غلط نہ ہوگا. سب کچھ سمجھ کر بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز ایک بار مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے. آپ کی قربت پانے کی تمنا میرا جنون بن چکا ہے. میرا جنون مجھے پاگل کر رہا ہے. آپ کو پانے کی خواہش میں کتنی شدت سے کی ہے. کاش میں دکھاتی کیوں نہیں آپ میری محبت کی شدت کو سمجھتے. وہ آنسوں کے ساتھ روتی ہوئی ایک بار پھر سے اپنے جذبات کے آنسوں مجبور کر کے قریب ہونے کی تمنا لیے بہتی سانسوں سے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی. ایک بار مجھے اپنی محبت، اپنی قربت، اپنی عشق سے ملوا دیں. ہو سکتا ہے مجھے صبر آ جائے، ہو سکتا ہے میں سیدھے راستے پر آ جاؤں. خدا کے لیے مجھے سمیٹ لیں. وہ رومان شاہ کے ماتھے پر لب رکھ کر چومنے کی خواہش لیے پاس ہو بیٹھی. ذرا سا پاس ہوتے ہی اس کے ماتھے پر جھکنے لگی کہ رومان شاہ سرکتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہو چکا تھا. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.